Hello students, in previous lecture we seen the tokens in Java. Now in today's lecture we study about data types. What is data types? Data type representing the type of variables. As we know, data type is used to declare a variable, and we know that every variable should be declared before using that variable in the program. Now let's see. Now let us see the data types available in Java programming. What is a basic advantages of data types? Data type represent type of variables. Data type decides. Data type represent type of variables. Data type decides memory size of variable, and data type decides range of variables. There are two types of data types. First one is a primitive and second one is a non-primitive. In this we see only primitive data types. There are 8 primitive data types available in Java. Fourth is a byte, short, int and long to represent numeric values. Next one is a float and double to represent a point values, means non-numeric values. Next char to represent a single character, and last one is a boolean. It represents true or false. How many primitive data types in Java? There are 8 primitive data types in Java. Numeric. How many numerics? 4 numeric data types. 2 point means non-numeric data types. 1 single character and 1 boolean values. Which one is 4? Is a numeric? Byte, short, int and long. This is represented to numeric values. Float and double represent point values. Char represent single character and bool represent true or false. Every data types there is a fixed values. Every data types means fixed size. Every data types there is a fixed values. See here, byte, there is a 1 byte. Second, short is a 4 bytes. Integer 4 bytes. Short 2 bytes. Integer 4 bytes. Next one is a long 8 bytes. Float 4 bytes. Double 8 bytes. Character 2 bytes. See here, boolean is a 1 byte, but someone stole the boolean. There is a no size. Okay, this is a fixed size in Java data types. When we assign, for example, suppose when we assign the values and print that means a equals to int a equals to 10, char c equals to a single quote a, means what is printed? Those values or those character you are assigned, that character is printed, but we only declare a variable. That means, for example, int a or float f, and print that, then what? There is a default values for every data types. Default values in every data types. Who is assigned default values? JVM is assigned default values. Default values, see here, bytes 0, integer 0, next one is a short 0, long 0,
float 0.0, double 0.0, character single space, boolean false is printed. डिफॉल्ट व्हॅल्यूज कोणत्या कोणत्या प्रिंट होणार आहेत? जर तुम्ही एखाद्या प्रोग्राममध्ये फक्त इंट ए, फ्लोट एफ अशा पद्धतीने जर लिहिला आणि प्रिंट केला तर कोणत्या कोणत्या डिफॉल्ट व्हॅल्यूज दाखवणार आहे? जर बाईट असेल तर 0, इंट असेल तर 0, लॉंग 0, शॉर्ट 0, फ्लोट 0.0, नेक्स्ट डबल 0.0, कॅरेक्टर ओनली सिंगल स्पेस डिस्प्ले होईल. त्याच्यानंतर बुलियन फॉल्स इज प्रिंटेड. Next one is this is the data types. You know what is the data types, how to use data types. I only explain a basic data types, how to work, and this is a range in data types. In byte, range is -128 to 127. Boolean true or false, character small a to z, capital A to z or 0 to 9 numbers. त्याच्यानंतर शॉर्ट आहे, इंटिजरची रेंज आहे, लॉंगची रेंज आहे, फ्लोटची रेंज आहे, डबलची रेंज आहे. हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. फक्त या रेंजचा वापर करून आपण टाईपकास्टिंग कशा पद्धतीने करायचं आहे एवढं मी एक्सप्लेन करेन. व्हॉट इज टाईपकास्टिंग? टाईपकास्टिंग का करायचं, कधी गरज लागणार आहे आपल्याला टाईपकास्टिंगची हे बघूया. तर कास्टिंग म्हणजे काय? एखाद्याचं रूपांतर म्हणजे आता बाय डिफॉल्ट आपण घेऊया डेटा टाईप्स शिकतोय म्हणून डेटा टाईप्स. एखाद्या डेटा टाईपचं दुसऱ्या डेटा टाईपमध्ये कन्व्हर्जन करणे म्हणजे काय? टाईपकास्टिंग. आता बघूया टाईपकास्टिंग म्हणजे काय. टाईपकास्टिंग इज नथिंग बट असायनिंग ए व्हॅल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव्ह डेटा टू अनदर. प्रिमिटिव्ह म्हणजे कुठले कुठले? न्यूमरिक जे आहेत ते, नॉन न्यूमरिक, बुलियन, कॅर. हे झाले तुमचे प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप्स टू, म्हणजे एका प्रिमिटिव्ह डेटा टाईपमधून दुसऱ्या प्रिमिटिव्ह डेटा टाईपमध्ये कन्व्हर्जन करायचं म्हणजेच काय? टाईपकास्टिंग. व्हेन यू असाइन दी व्हॅल्यूज ऑफ वन डेटा टाईप टू अनदर, you should be aware of the compatibility of the data types. If they are compatible, then Java will perform the conversion automatically, known as automatic type conversion. And if not, then they need to be casted or converted explicitly. म्हणजे काय? जर तुम्हाला न्यूमरिक आणि नॉन न्यूमरिक डेटा टाईप्सचं कन्व्हर्जन परत न्यूमरिक आणि नॉन न्यूमरिक डेटा टाईपमध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर आपल्याला त्याच्यासाठी काय बघायला पाहिजेत? कंपॅटॅबिलिटी, म्हणजे त्याची पॉवर चेक करायला पाहिजेत. म्हणजे रेंज काय बघायला लागणार आपल्याला? रेंज. म्हटल्यानंतर इंटिजर डेटा टाईपचं जर तुम्हाला एखाद्या दुसऱ्या डेटा टाईपमध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर काय बघावं लागणार आहे? फक्त आपल्याला रेंज. म्हणजे जास्त रेंजचा डेटा असेल तर आपण तो कमी रेंजच्या डेटामध्ये काय करू शकत नाही? कन्व्हर्जन करू शकत नाही. पण तोच तर जास्त रेंजचा डेटा आपण त्याच्यापेक्षा जास्त रेंजच्या डेटामध्ये काय करू शकतो? कन्व्हर्जन करू शकतो. देर आर टू टाईप्स. फर्स्ट वन इज अ इम्प्लिसिट अँड सेकंड वन एक्सप्लिसिट. व्हॉट इज इम्प्लिसिट अँड व्हॉट इज explicit? This involve the conversion of a smaller data types into large type size. म्हटल्यानंतर छोटा एलिमेंट्स मोठ्या एलिमेंट्समध्ये काय करू शकतो? आपण स्टोअर करू शकतो. म्हणजे बघा आता एक मोठी जागा आहे, त्या मोठ्या जागेमध्ये आपण काहीतरी छोटा पार्ट जर ॲड करायचा असेल तर तो आपण इझिली ॲड करू शकतो आहे. त्यालाच आपण काय म्हणायचं? इम्प्लिसिट कास्टिंग. आणि एक्सप्लिसिट कास्टिंग म्हणजे काय? छोट्या जागेमध्ये तुम्ही मोठ्या काहीतरी वस्तू ॲड करायला बघणार आहे. मग त्यासाठी आपल्याला काय होणार आहे? प्रॉब्लेम क्रिएट्स होणार आहेत. अशा पद्धतीच्या याला काय म्हणायचं आपल्याला? त्यावेळेला तिथं ॲडजस्टमेंट करावी लागणार आहे. त्याला आपण म्हणायचं आहे एक्सप्लिसिट कास्टिंग. तर बघूया फर्स्ट वन इज अ इम्प्लिसिट कास्टिंग. दिस इन्व्हॉल्व्स द कन्व्हर्जन ऑफ ए स्मॉलर डेटा टाईप टू दी लार्जर डेटा टाईप. म्हणजेच बाईटचं कन्व्हर्जन तुम्ही शॉर्ट, कॅर, इंट, लॉंग, फ्लोट, डबल मध्ये करू शकताय. तसंच शॉर्टचं कन्व्हर्जन तुम्ही कॅर, इंट, लॉंग, फ्लोट, डबलमध्ये करू शकताय. नेक्स्ट कॅरेक्टरचं इंट, लॉंग, फ्लोट, डबल. नेक्स्ट वन इज इंटिजरचं लॉंग, फ्लोट, डबल. यामध्ये या प्रकारे तुम्ही करू शकताय. फॉर एक्झाम्पल इकडे बघा, मी काय घेतलं आहे? पहिल्यांदा क्लास डिक्लेअर केला आहे टेस्ट.
त्याच्यानंतर माझं मेन मेथड आली. त्याच्यानंतर मी काय केलं बघा, इंट आय इक्वल्स टू 100, लॉंग एल इक्वल्स टू आय, नेक्स्ट फ्लोट एफ इक्वल्स टू एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मी काय केलेत, प्रिंट केलेत. आय एल आणि एफ मी काय केलं, प्रिंट केलेलं आहे. आता लॉंग इंटिजर नंतर काय केलं, लॉंगमध्ये काय केलं मी, लॉंग एल इक्वल्स टू आय म्हटल्यानंतर लॉंगच्या डेटा टाईपला मी काय केलं आहे, आय म्हणजे इंटिजरचं जी व्हॅल्यू आहे ती मी कॉल केलेली आहे. तसंच फ्लोटला लॉंगची व्हॅल्यू मी कॉल केलेली आहे. आता इकडे बघा, रेंज इंटिजर, लॉंग आणि फ्लोट. इंटिजरची रेंज किती आहे, 2 मिलियन्स ऑफ आणि एक्स्ट्रा. त्याच्यानंतर लॉंग आणि फ्लोट म्हणजे प्रत्येकाची एकापेक्षा जास्त आहे. इंटिजरपेक्षा जास्त लॉंगची आहे आणि लॉंगपेक्षा जास्त रेंज फ्लोटची आहे. म्हणजे काय होऊ शकतं, इंटिजरचा जो इंटिजरमध्ये जी व्हॅल्यू आहे ती इझिली लॉंगमध्ये ॲडजस्ट होऊ शकते आणि लॉंगची जी व्हॅल्यू आहे ती इझिली काय करू शकते, कुठं ॲडजस्ट होऊ शकते, फ्लोटमध्ये ॲडजस्ट होऊ शकते. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार नाही आहे की कास्टिंग करायची गरज नाही. हे कुठं होणार आहे, ऑटोमॅटिकली कुठं होणार आहे, कंपायलर करू शकते. मग प्रिंट काय होणार आहे बघा, 100 100 100 काय करणार, इंटिजरची 10 व्हॅल्यू मी तीच व्हॅल्यू कुठं केले, लॉंगमध्ये घेतली आणि लॉंगचीच व्हॅल्यू फ्लोटमध्ये घेतलेली आहे. ते इझिली काय झालं, कास्टिंग झाली. पण ज्या वेळेला फ्लोटची व्हॅल्यू, फ्लोट म्हणजे कसं होणार आहे, फ्लोटची रेंज काय होणार आहे, इंटिजरपेक्षा जास्त आहे पण इंटिजरची व्हॅल्यू फ्लोटपेक्षा कमी आहे रेंज. मग त्या रेंजमध्ये जर डेटा बसवायचा असेल, फ्लोटची व्हॅल्यू म्हणजे फ्लोटच्या रेंजमधला डेटा जर इंटिजर रेंजमध्ये बसवायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, एक्सप्लिसिट टाईपकास्टिंग करावं लागणार. इथं बघा मी काय केलं, इंट आय इक्वल्स टू 100, लॉंग एल इक्वल्स टू आय आणि फ्लोट एफ इक्वल्स टू एल. म्हणजे काय होणार आहे बघा, इंटिजरची लॉंगमध्ये इझिली व्हॅल्यू ॲडजस्ट होऊ शकते पण फ्लोट हा लॉंगपेक्षा काय, फ्लोटची व्हॅल्यू लॉंगपेक्षा, फ्लोटची रेंज लॉंगपेक्षा कमी आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, इम्प्लिसिट कास्टिंग करून घ्यावं लागणार आहे. ते ऑटोमॅटिक होणार आहे. नेक्स्ट फ्लोट एल म्हणजे लॉंगची व्हॅल्यू, लॉंगची रेंज काय फ्लोटपेक्षा जास्त आहे म्हटल्यानंतर नो एक्सप्लिसिट कास्टिंग रिक्वायर्ड. आता एक्सप्लिसिट कास्टिंग म्हणजे काय बघा, इथं मी एक प्रोग्राम घेतला आहे, डबल डी इक्वल्स टू 100.04, लॉंग एल इक्वल्स टू डी, सपोज लॉंग एल इक्वल्स टू डी, इंट आय इक्वल्स टू एल. सपोज लक्षात घ्या मी हे ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेलं आहे, लॉंग इंट हे आत्ता लक्षात घेऊ नका, फक्त इम्प्लिसिट बघितलं आहे. आता एक्सप्लिसिटमध्ये काय होते बघा, डबलची रेंज ही लॉंगपेक्षा काय आहे, डबलची रेंज लॉंगपेक्षा कमी आहे. इथे बघा रेंज डबलची रेंज लॉंगपेक्षा काय आहे, कमीच आहे. म्हणून काय झालं, जर तुम्हाला एखाद्या मोठ्या रेंजचा डेटा जर लहान रेंजच्या डेटामध्ये ॲडजस्ट करायचा असेल तर आपल्याला एक्सप्लिसिट कास्टिंग करावं लागतं. म्हटल्यानंतर बघा, लॉंग एल इक्वल्स टू डी एवढं लिहिलं तर आपल्याला काय दाखवणार आहे, एरर दाखवणार आहे. तेच जर आपण लॉंग एल कशामध्ये कन्वर्जन करायचं आहे, लॉंग म्हटल्यानंतर मी काय केलं, ब्रॅकेट्स घेतला आणि त्याच्यामध्ये ज्याच्यामध्ये कन्वर्जन करायचं आहे त्याचा आपण काय करायचं आहे, डेटा टाईप्स लिहायचं आहे. आता डबलची व्हॅल्यू बघा, इंटिजरमध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर बाय डिफॉल्ट डबल हा मोठा आहे, इंटिजर लहान आहे. मग इंटिजरमध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर आपल्याला एरर दाखवणार. त्याच वेळेला काय करायचं आहे, डबलची व्हॅल्यू जर इंटिजरमध्ये कन्वर्जन करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, ज्या डेटा टाईपमध्ये तुम्हाला कन्वर्जन करायचं आहे त्या डेटा टाईपमध्ये तुम्ही काय करू शकताय, कन्वर्जन करू शकताय. फक्त त्यासाठी काय करावं लागते, आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये तो डेटा टाईप्स लिहावा लागतो. जसा की मी लिहिले, लॉंग एल इक्वल्स टू लॉंग डी म्हणजे काय, डबलचा व्हेरिएबल. नेक्स्ट इंटिजर आय इक्वल्स टू इंट एल म्हणजे मला लॉंगचं इंटिजरमध्ये कन्वर्जन करायचं आहे. ते लिहिलेलं आहे बघा, एक्सप्लिसिट कास्टिंग रिक्वायर्ड. म्हटल्यानंतर ज्या वेळेला तुम्हाला
एखाद्या मोठ्या रेंजच्या डेटाचं स्मॉल रेंजमध्ये ॲडजस्टमेंट करायची असेल तर आपल्याला एक्सप्लिसिट कास्टिंग करावं लागते. त्याच्यानंतर काय करू शकता तुम्ही त्या व्हॅल्यूज प्रिंट करू शकता जशा इथं केलेल्या आहेत. डी प्रिंट केलेली आहे, एल प्रिंट केलेला आहे आणि आय प्रिंट केलेला आहे. समजलं? इम्प्लिसिट कास्टिंग आणि एक्सप्लिसिट कास्टिंग. डेटा टाईप म्हणजे काय? डेटा टाईप्स तुम्ही वापरलेले आहात त्यामुळे तेवढं एक्सप्लेन करायची गरज नाही आहे. इम्प्लिसिट आणि एक्सप्लिसिट कास्टिंग म्हणजे काय एवढं आपण या लेक्चरला बघितलेलं आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण ऑपरेटर्स बघूयात. कुठले कुठले ऑपरेटर्स आहेत. ऑपरेटर्स तुम्हाला झालेले आहेत तरीसुद्धा शॉर्टली आपण ऑपरेटर्स बघूया आणि जावामध्ये कशा पद्धतीने एक्झाम्पल्स लिहायचे ऑपरेटर्सचे तेवढं आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. नाऊ वी आर स्टॉप हिअर. थँक्यू.